My dear students of 10th class, Kannada medium, who have opted English as second language. So we are reading and discussing about the life and his contribution to the Indian Constitution during all these days. Today, the next part of the lesson, let us discuss about it. You have already knew that Dr. Ambedkar was a ferocious reader. He lived in America for many days and he purchased 2,000 and more books by curtailing his own daily needs. And he also was there at the time of second round table conference, and also he purchased some books in England when there was a second round table conference was in session. He purchased and sent to India in 32 boxes. We can guess how much B.R. Ambedkar loved the books, and he read many books and amassed the knowledge. So, here, when he was in USA, he was influenced by the 14th Amendment Bill, which provided the freedom where the black peoples were banned and they were not given any freedom, they were treated as slaves. But with this amendment, they got everything. Ambedkar was influenced by this amendment because he knew that the condition of the downtrodden people in India also were not provided equality or liberty or fraternity. Even they were not allowed to enter the villages and also to drink the water from where the upper caste people were using it. So here, Ambedkar was also influenced by Jyotirao Phule and his wife Savitribai Phule. They were the votary of classical society, classless society, and women's upliftment were the main aims of Jyotirao Phule, for which he fought and achieved something. These two incidents influenced Ambedkar. So, he also wanted to contribute his service for the upliftment of depressed class in India. Baba Sahib, he was elected to the Bombay Legislative Assembly, and as per the 1935 Act, India Act, Baba Sahib made a speech in Bombay Assembly which was witnessed by many people, and then the Congress in those days requested him to be the chairman of
the drafting committee, where some members like Dr. Alladi Krishnaswamy Iyengar, K.M. Munshi and N. Gopalaswamy Iyengar were also the luminaries and intelligent lawyers. They assisted Ambedkar in drafting the great book of Constitution of India. Then Ambedkar and other luminaries which I mentioned now, they made a lot of improvement and framed the jurisdiction for the three organs of the state. They are executive, legislature and judiciary. In this way, the Indian Constitution was drafted and it was approved. So, next what happened, you see, knowing the intellectual capacity and the great experience of Dr. Babasaheb Ambedkar, when Nehru became the first Prime Minister of independent India, he chose Dr. Babasaheb Ambedkar as the first law minister of our great country. He was not only a law minister but also a lawmaker. So he is called the modern Manu because in ancient India Manu Smriti was considered as the law book of the religions. In this way, he is also gave the name of Manu, that is modern Manu. So he also observed in the society, his aim was not fulfilled for some time. But what happened, you see, so some misdirected and also some people did not follow the rules and regulations which have been framed by Dr. Ambedkar. So his aim was not fulfilled immediately. It took a lot of time, and here we can start the next part of this lesson. About 2500 years ago, the Buddha had questioned the caste divisions in India. Before Buddha, there were Varnashram Dharma. He said the only valid divisions are the divisions between those who are noble and wholesome. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡೇ ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ, ಯಾರು ನೀತಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬು ಹೃದಯದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಜನಾಂಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಗ್ನೋಬಲ್, ಅನೀತಿವಂತರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹೋಲ್ಸಮ್, ಮತ್ತು ತುಂಬಲಾರದಂತಹ ಜನ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅದೇ ತಮಿಳ್ ಪೊಯೆಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Avai Annaki. The Tamil poetess Avai had said similarly that there are only two castes in India in the world, namely the charitable and who give and are superior, and the misers who do not and are therefore inferior. ಯಾರು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸುಪೀರಿಯರ್, ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಯಾರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೃಪಣರಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸರ್ ಕೃಪಣರು, ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜನ
ಈ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಈ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಯಿಟಸ್ ಏನು ಕವಿತ್ರಿ ಅದ ಇವಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಯಾರು ಧರ್ಮದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಣ ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದೊಂದು ಭಾಗ, ಇದ್ದರೂ ದಾನ ಮಾಡದವರು ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದು ಅವ್ವಾಯಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಬಚ್ಚಿಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಇಬ್ಬರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡುವವನು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು. ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದಯಾಗುಣ, ಧರ್ಮದ ಗುಣ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಸಹಿತ ಅವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆನಂದ ಅವನಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ವಾಯಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತೇನಿದೆ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಬಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪು, ಕೃಪಣರದು ಒಂದು ಗುಂಪು. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ಪೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಪೀರಿಯರು, ಕೊಡುವವರೆಲ್ಲ ಸುಪೀರಿಯರು. ಕೊಡುವವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಇವು ಕೊಡಲಾರದಂಥವ್ರು, ಇದ್ರೂ ಕೊಡಲಾರದಂಥವ್ರು ಅವರು ಕನಿಷ್ಠರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು ಎರಡೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಇದ್ದು ಮೊದಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದಿ ಹಾಲೋನೆಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಅನೇಕ ಮುನಿಗಳು, ಸಂತರು, ದಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಈ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ನಂಬ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾಹೀನವೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಇಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಡ್ರಿ, ಆ ದೀಪ ಎಂದು ಪರಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಕ್ತನೂ ಪರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ನಾವು ಹಾಕಿದ ಗೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನದಾವ, ಇವು ಅಶುದ್ಧದಾವ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ದೂರಿಟ್ಟಿವಿ. ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸಂತರಾಗಲಿ, ಋಷಿಗಳಾಗಲಿ, ಅದರಾಗ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಂತೆ, ಬುದ್ಧನಂತೆ ಈ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದರು. ಯಾವ ಜಾತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ಹರಳೆಯ ಮದುವೆಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನನ್ನು, ಹರಳೆಯನನ್ನು ಆನೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸಿ ಕೊಂದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಬುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಈ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ನಿಜವಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಅವತ್ತೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶರಣೆಯರು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಡ್ಸ್, ದೇ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕಲಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೀತಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಬಸವ ತತ್ವ ದಿವಾಂಕರ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಲಂಡನ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ಸಂತರು, ದಾಸರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧರ್ಮ, ಈ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಥರ ಅವರು ಹೀಯಾಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಭಾವವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಲೋನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೊಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, sought to bring all the communities of India together in a creative partnership ಅಂತದ್ದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾನದವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ that the religion which teaches equality, liberty and fraternity, ಈ ಮೂರನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಧರ್ಮವೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. there is no other religion without these things, these principles. These were the main principles of Ambedkar. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ರಗತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಕೂಡಿ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಟ್ರೆಂಚ್. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆಳೋದು. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ರಾಜರಿಗೆ ಆ ರಾಜರಿಗೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು, ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಜಗಳಾಡಿ ಬಂಡಿದ್ದಿರ್ತಾವ, ಅವು ಪಾಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಂಗನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ತಾವ. ಆ ಮಂಗ ಈ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಾದ ಈ ಕಡೆ ತಿಂತದ, ಈ ಕಡೆ ಹಚ್ಚಾದ ಈ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಬೆಂಡಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲರ್ಸ್ exaggerated caste distinctions and divided the people
people of India further to strengthen their hegemony over it. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಜಮನಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಅವರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಬೃಹದಾಕಾರ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆದ್ರು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಡಿಯಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ given to two great Indians of our time. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದಂಥವರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯ ಆಳಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಜನರೇ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾತು, ಇವೆರಡೂ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡಿದರು. ಆಳುವಂಥವ್ರು ಏನಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ. ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದದವರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಮುಂದಿನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ನೀವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಳ ಭೇದ ಇರಲಾರದಂಥ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಯುಟೋಪಿಯಾ ಅಂತ. ಯುಟೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಯುಟೋಪಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ನೋ ಹೇರ್ ಅಂತ, ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ಬಹಳ ಸುಂದರದ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಇಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇದಾಗಮಗಳು, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನವರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಮಲಗೋದು ಇದರಾಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೀಡಾಗಿತ್ತು, ಕಲೆಯ ನಾಡಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, when Baba Saheb passed away in December 1956, 1956 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೇಡ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ reference in the Lok Sabha describing him, Baba Saheb, as a symbol of revolt. He said, symbol of revolt ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಮೊದಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್.
ಈ ಮೂವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದಂಥವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಮಹಾ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಮೂವರು ಅಂತ. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಭೀಮ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದವರೇ ಅದಾರಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ that whether we agreed with him or not in many matters, that perseverance, that persistence, and that, if I may use the word sometimes, of his opposition to all this, did keep the people's mind awake and did not allow them to become a complacent about matters which could not forgotten and help in causing these groups in our country, which had suffered for so long in the past. ನೋಡ್ರಿ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಸಿಯ ಅಂತ ಆದರು. ಇವರಿಂದಲೇ ಆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Therefore, sad that much a prominent champion of the oppressed and depressed in India, and one who took such a important part in our activities as passed away. ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅದು ನಾವು ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಕ್ಯ ಆದ ದಿನ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ there can be no doubt that the day is not far off when Baba Saheb Ambedkar's dream of Samata will become a reality. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮತಾ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದೇನು ಭಾಳ ದಿನ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನತೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನೆಹರು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನದಾವ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಆ 2 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.